वल्लभम् असनीवन्य संयुक्तम् असस्यं विव विनायकं दीप्त भस्मश्रु मूर्धजं सर्वोर्वीरं पंचाननस्योलसद शूलस्थूलकपालवासनमरो व्याघ्रग्रहस्ता अदाय नमः विधि संबोध्य संहितामन्त्रदेवताभ्यो नमः आवाहि संबोध्य विजामसे गामस्वम्भो सहित्वा सुनो दादिसे ओम सां सं ओम मध्ये ब्रह्मविद्यात् पादवदां गुरुमन्त्रमामे श्वेतकमलां ततः मण्डलपूजा ओम सहस्राय स्वाहा विजामसे रामस्वम्भो सहित्वा सुनो दादिसे स्वाहा ओम ग्राम क्रीं सरसूर्याय नमः आवाहि संभूत्य आदत्येन यदा वर्धमानो निवेशयन्नमृतं मर्धन्यक्रमण्येन सविता रतेन ओम दिवाकराय नमः सर्वेषां आवाहि संभूत्य हिरण्यवर्णां हरणीं सुवर्णरजतस्वयं ஆரம்பமாகி 5 மணி முதல் தீபஸ்தாபனம் தூபிஸ்தாபனம் ஆரம்பமாகும் என்பதை அறிவித்துக் கொள்கின்றோம். ஹர ஹர நம பார்வதி பதையே ஹர ஹர மகாதேவா. श्री गणेशं नमामि. गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमो नमः. वाद्यनामर नक्षत्रं सममेण जयसरणं देव सर्वं सममयं जय. இதனாய பெருமானை நினைத்து 5 முறை கன்னங்களிலே கொட்டு கும்பிட்டு கொள்ளுங்க. शुक्लांबरधरं वेशं सशवन्तं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये गुरुदेवनार्द्रे स्वर्गवराहल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अशावेगं सदिदमे कदैकय प्रथमभागे अभिलाण्डघोडे ब्रह्माण्डनायकानां एककुण्डवृक्षणः कुम्भाभिषेके विशेषदाहमासयादस्य नामनक्षत्रे नामयादस्य भवानी नामदेश देशाः सर्वकुटुम्बानां उद्योगलाभ पुत्रलाभ व्यापारलाभ व्यवसाय लाभादिलाभ अनुकूलसिद्ध्यर्थं कुलदेवतानां इष्टदेवतानां
सारा सर्वे शब्दद्विभाव सन्तरा ऋग्वेद अयर्वेद सामवेद यदर्वेदाः अङ्गे सकला सर्वे मारा देवता चण्डानादं वालेद दीपपूजा सावरे अक्षरे पुष्पदे अनं गदध्या सुगं भवति कल्याणम् आरोग्यं धनसम्भगम् मम समज्योतिगुणदेवताः साविने जगन्मखे विष्णुवर्धने च देवगे ॐ लग विளக்கது பலரும் காண்பது நல்லக விளக்கது நமச்சிவாயவே लक्ष्मी वीरलक्ष्मी विजयलक्ष्मी नित्यलक्ष्मी सत्यलक्ष्मी संतानलक्ष्मी सौभाग्यलक्ष्मी दीपमहालक्ष्मी अंबिकाय नमः पञ्चारात्तरेकजोदे मङ्गलम् वलियुलावरम् வாழ்வெல்லாம் தரும் விரியம் பாரதாம்பிகே சர்வரேவி சரணமேஸ்வரே சரணம் அனயம் ஜோதி நிர்மலம் ஜய சிவப்பிரியம் தேவி சரணம் ஈஸ்வரே சரணம் ஈஸ்வரி ஓம் விசேஷார்க்க பாத்திரம் ஆதாய ஓம் பக்தி கணபதயே நமः ओम तरुण गणपतये नमः ओम उच्चीष गणपतये नमः ओम केरनाद सुगन्धधूपमाश्रावयामि राज्यं सुवर्तके संयुक्तं अनेन समसदाय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः विघ्नेशनं प्रार्थयेत् असराय नमः प्रोज्य तुभ्यदुष्टं मगागायं सूर्यकोटि समप्रभं निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्ये सर्वदा सिद्धिमहागणेशाय नमो नमः पञ्चारात्तरेकजोदे महेश्वरपुत्र विघ्नविनायक कुण्डलमण्डल गणपतिरो मूषिकवाहन गणपतिरो गणपति मरुगनिलाभिय மைந்த சொல்லாள் சங்கஜல்லாள் ஏத்தியாடும் கணபதி சரம் कामुरवे वस्त्राय नमः ओम अनंत धर्मज्ञान वैराग्य सूर्य पद्माय नमः वरुणाजनाय नमः वरुणपूर्णये अक्षतां समर्पयामि परिमल गन्धां धारयामि गन्धस्सोपरि हरिद्राजं लेपयामि धनुले नवपदं विदाय तप्पैः पुष्पैः परिशीर्य कूष्ठदेवतां पश्चिमे गोमजं सत्योजातं पञ्चवारस्य वाजिनः सुरभिनो मुखारगद प्रणहायुवास्मानं पुनषेतदा तेन सहस्रधारेण पापपाण्य पुनन्दु वेन ब्रह्म विलोपनं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्र सुनीपिषदमा सुसुर्माणसेभ्यः ऊर्ध्वं यज्ञवामहे कविङ्गवीराणाम् उपवस्रवट्टवं ज्येष्ठनां शिवगं शिवं सुभगं शुभं भूर्भवस्वरो भूर्भवस्वरो सर्वव्यापिनिवासिनपञ्चगव्य पादोदनभावनं शोभनं शुभम् यस्पदे साम्बमीशानं सभाभ्यास्तरं मण्डपं स्तुतेः प्रथमं अस्रदेवी पूजा ओम क्षेत्रवाणाशनाय नमः सकस्तयोनि मघदस्सदेवः इति आवाक्य सम्पूज्य ओम अहं हृदयाद मन्त्रे नवपदेषु ओम शिवतत्त्वाय नमः ईश्वरतत्त्वाय नमः ओम आर्यातत्त्वाय नमः नेदीतत्त्वाय नमः
प्रतीतत्वाय नमः सदाशिवतत्वाय नमः विद्यातत्वाय कालतत्वाय वृषत्वाय नमः संयुक्तत्वा ओम आनंदाय स्वाहा ओम विद्याय स्वाहा ओम भद्राय स्वाहा जयंताय स्वाहा तन्नोधरा प्रचोदयात् ओम विष्णुवाय नमः ओम शीलसमुद्राय नमः ओम नरवसमुद्राय नमः ओम शिवसमुद्राय नमः ओम सुरासमुद्राय नमः ओम श्रवणं ज्योतदातु तस्मै ओम द्वादशपूजा ओम मेषराशिये नमः ओम षट्कुणासिद्धे नमः ओम वेदाय नमः वासाय नमः वाधाय नमः सुधाय नमः आत्माय नमः ओम भवाय नमः तेजनं विद्वा दक्षकाय नमः कारकोटकाय नमः शंखपालाय नमः कुलिकाय नमः पद्माय महापद्मन मध्ये नंदादिष्ट नागदेवताभ्यो नमः व्यक्षयान् संहितया अभिमन्त्रयान् ओम शुद्धोजालाय नमः वामदेवाय नमः घोराय नमः दपुड़ियाय नमः ईशानाय नमः कृताय नमः सरसाय नमः सिकाय नमः कवचाय नमः नेत्रभ्यो अस्त्राय नमः संरक्षकं ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् पूर्वार्कबन्धना मध्यो मक्षीयमामृतात् इति मन्त्रेण तस्मेन संलेप्य नक्षत्रनिर्मितं ब्रह्मन्निन्द्र प्रजापति ब्रह्मैव देवानां ज्येष्ठं देनहोर्हति स्पर्धितम् ॐ इति प्रार्थ्य ततः स्वमुहूर्ते रक्षाबन्धनं कृत्वा ॐ बृहस्तामश्रद्धवर्धवष्णियं दुष्टुभौ यस्वमिदमुग्रवीरम् इन्द्रस्सोमेन पञ्चरसेन मध्यमिदं बालेन सगरेण रक्षाः रक्षाबन्धनधारणशुभमुहूर्तोषिति भवन्तः महान्धानगन्तो रक्षाबन्धनशुभमुहूर्तो अस्तु गणपति मूर्ति महागणपति नमः ओम आत्मतत्वाय नमोऽर्धं वणजुकमलकस्त शोभितं मोदकेन अर्णकुसुमाला व्यालम्बोदरङ्गं मम गतिनिवासं कुन्दुमकर्णधरं स्वेदशृङ्गं मोदककस्तं प्रीतिजफलसफलं धवलितजलधर धवलितचन्द्रं फणिमणिकिरणविभूषयं साम्बपूलप्रकारेण वृषभेण यजामहे अस्याः देवदेव
எம்பெருமான் ஆரடி வைரவ பெருமானுடைய இந்த மகா கும்பாபிஷேக விழாவிலே கலந்து கொண்டு இந்த கும்பாபிஷேகத்தை செவ்வனே ஆகம விதிமுறைகளுக்கு அமைவாக நடாத்தி தருவதற்காக இங்கே வருகை தந்துள்ள வேத ஆகம விப்ப சிரேஷ்டர்களை எல்லாம் இந்த ஆலய தர்மகர்த்தா சபையினர் சார்பாகவும் இந்த உபயோகாரர்கள் சார்பாகவும் வருக வருக என வரவேற்று அவர்களுடைய பாதங்களை கழுவி இந்த மகா கும்பாபிஷேகத்தை நல்லபடியாக ஆற்றி தருமாறு சயனத்திலே உறங்குகின்ற நிகழ்வுகள் நடைபெறும். அதனைத் தொடர்ந்து தீபசாபனம், சந்திர சாபனம், தூபி சாபனம், பிம்ப சாபனம். आचार्यः संकल्प्य गंगनपदये आलयस्य महाकुम्भाभिषेकपूर्वं घटस्थापनाख्यभावयेत् अथ कुम्भग्रहणं पूर्णासूत्रेण कवचो वचन्ति अस्मिनायज्ञकं सविता सहस्रजं दूर्वामस्तं देवानामसि सुस्थितमम्पमिर्यपणि यप्रजलते अपप्रणजति भोवे रक्षोऽग्निः रक्षितमपहत्नि अपप्रणजति आभोदे देवानां प्रजन्धाम देवानामेव प्रजन्धाम प्रणीय प्रजलति अपप्रणजति भोवे सर्वा देवता सर्वदा एव भोग्य ॐ भोवा इदगं सर्वं दिशाभस्सध्यमाभस्सर्वा जलेऽस्मिन् सन्निधिशा भोजयो गुंश्याभस्सध्यमाभस्सर्वा गन्ध्यैजमुने चैव चन्द्रां कर्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः तां महावः जातवेदो लक्ष्मीमनवगामिनीं यस्यम् ईश्वरीकं सर्वभूतानां विकर्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः आद्रां जनमिन्द्रो मृगस्पतिर्वरुणं तनमस्तुते वैनदेयसोमं विपसोमं विपदिपुत्रः सोमं तनस्य सोमिनो मह्यन्तनाद सोमिनः नक्तोदोनतमां सदयं नलोभो नासुपामतिः भवं दिगतपुण्यानां भक्तानां श्रीसोक्तं जपेदतां सुगन्धमाल्यशोभे भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनपूरि हरिप्रसीदमह्यं विष्णुपत्नीं क्षमां देवीं मातरं स्वर्णमन्दिरमध्ये तु पार्वती परमेश्वरो ॐ महामहिमानि सविता अपघातम्बाहं चित्रमीमहे वासा परिवीद आद स उस्वयान् इति सोमादि भयामि कुम्भेऽस्मिन् स्थावल्यं पुष्पं त्र्यम्बकं जयामकेषु गन्धिं पुष्टिवर्धनं पूर्वारुगमबन्धनां रक्षो रक्षीयमामृतात् गोदारुं ददादारुं
அருள்மிகு காலடீஸ்வரை ஞானவேர்வ பெருமானே மகாகம்பாபிஷேக நூதன மூர்த்திகளுக்கு பக்திபூர்வமான முறையிலே தானியாதி வாசம் என்று சொல்லப்படுகின்ற தானியத்தினாலே இந்த நாடைய நீர் நிலம் ஆகாயம் காற்று இப்படியாக இந்த பஞ்சபூதங்களின் தானியங்கள் சிறந்த முறையிலே இந்த தேசங்களிலே உலகத்திலே திருமேனியிலே தானியங்களினாலே அபிஷேகம் செய்கின்ற நிகழ்வு இப்பொழுது தானியாதிவாசம் என்று சொல்லப்படுகின்ற நெல்லினாலே இடுகின்ற நிகழ்வு நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது. இன்னும் சில நேரங்களிலே தானியாதிவாசம் நடைபெற்று ஜலாதிவாசம் நடைபெற இருக்கின்றது. நீரினாலே உங்களுடைய திருக்கரங்களினாலே எம்பெருமானின் திருமேனிகளுக்கு அபிஷேகம் செய்கின்ற நிகழ்வும் அதனைத் தொடர்ந்து பெருமானின் கருவறைகளிலே தீபஸ்தாபனம் நடைபெற இருக்கின்றது. தீபஸ்தாபனம் ஆகிய கிரிகளும் இன்னும் சில நேரங்களிலே தொடர்ந்து நடைபெற இருக்கின்றது. அந்த வகையிலே கும்பாபிஷேகத்திலே மிகவும் உன்னதமான நிகழ்வுகள் இன்றைய வாழ்நாளிலே நாங்கள் தானியாதிவாசம் செய்கின்ற பலன், நீரினாலே எம்பெருமானின் திருமேனிகளுக்கு நீரை பார்க்கின்ற பலன், அதனைத் தொடர்ந்து எம்பெருமானுடைய நூதன ஆலயத்திற்கு தீபமேற்றுகின்ற திருமேனியானது பிம்பமானது தன்னுடைய சிம்மாசனத்திலே பலமாகி நீங்கள் நேர காலங்களை கருத்திலே கொண்டு நீங்கள் கலந்து ஐயா
श्रीगणेशोत्थाय नमोऽस्तु। ॐ श्री महागणपतये नमो नमः। गणगणपतये नमः। स देवदेवस्य चामुण्डां विहासमेव क्षेत्रपालभैरवेश्वरस्य महाबिम्बाभिषेकपूर्वं नूतनबिम्बं वनवनशैलकटं मीनाक्षी मीनाक्षी यन्दन् कनमलनिम्बदमे कामाक्षी आक्षी यन्दन् कनमलनिम्बदे वनमुदपूங்குडयिल உனதாவல பாடிடவே கனிந்தல் பொறிவாயே பாரான வண்ண 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 சேல கட்டும் மீனாட்சி எந்தன் நூதன மூர்த்திகள் வைத்து பக்திபூர்வமாக நாங்கள் கீர்த்தனைகள் வேதங்கள் விளக்கு தரப்படும். அந்த தீபத்தை ஏற்றிக் கொள்ளுங்கள். चंद्रां ब्रह्मजीं लक्ष्मीं ध्यातवेदो महामहान्धाय नमः धर्माय नमः ज्ञानाय नमः वैराग्याय नमः ऐश्वर्याय नमः पद्माय नमः जीवस्वरूपाय महालक्ष्मीयासनाय नमः महालक्ष्मीमूर्तये नमः. கையிலே ஒரு பூவை வைத்து பிரார்த்தனை செய்து கொள்ளுங்கள். சுபம் ஒரு பூக்கள் வைத்து பிரார்த்தனை செய்து கொள்ளுங்கள். நிர்தத்வாராம் துராதர்ஷாம் நித்யபுஷ்டாம் கரேஷணீம் ஈஸ்வரீகம் சமர்ப்பயாமி ஆசமனீயம் சமர்ப்பயாமி ஸ்நானம் சமர்ப்பயாமி ஸ்நானானந்தரம் ஆசமனியம் சமர்ப்பயாமி. சிறிது அச்சதை எடுத்து அந்த தீபத்தின் பாதத்திலே போட்டு எல்லா வகையான வஸ்திரங்கள் ஓம் ஸ்ரீமகாராஜ்ஞை நமஹ ஓம் மகாலட்சுமி அம்பிகாயை நமோ நமஹ. सुंदरी सुंदरी मोक्ष प्रदायिनी मुनि गणमाधवी छंदस गोदवी हेममये वंदित सुंदरी माधवी. இருந்தால் அவற்றையெல்லாம் அங்கே பொறுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று பிரார்த்தித்து बहुत
பிம்பத்திலே இருந்து கும்பத்துக்கு ஆவாகனம் செய்கின்றனர். अनक्षनाय नमः योगासनाय नमः ओम गंधाय नमः ओम बीजाय नमः ओम अंकुराय नमः ओम नालाय नमः ओम गंडकेभ्यो नमः ओम दलेभ्यो नमः ओम केसरेभ्यो नमः ओम बीजेभ्यो नमः ओम पुष्पमूर्धनमः ओम अघोरमूर्धनमः ओम गिम्बामरेमूर्धनमः ओम दुर्जयनमूर्धनमः ओम ईशानवक् ओम क्षेत्रपाल ज्ञानभैरवासनाय नमः बिंबात् कुंभे संभोज्य ओम क्षेत्रपाल ज्ञानभैरवास नमः तंडवं हि मुंडवं हि वज्रवं हि गलापं हि न्यासदेवनाः अनलाय नमः आग्नेय ओम हम ह्रौं मण्डमूर्तिर्मण्डमूर्तिर् अग्निशिखाय नमः दक्षिणे भूषण नमः अथ मूलमन्त्रन्यासका शिरसि ओम चण्डभैरवाय नमः ओम क्रोधनभैरवाय नमः ओम उन्मत्तभैरवाय नमः ओम कपालभैरवाय नमः ओम भीषणभैरवाय नमः ओम सर्वसंहारभैरवाय नमः सनामनादीतसे सुनमो गणाय विद्महे समुद्रामरस्य निरोधाख्यं दत्त्वा स्वाहनं देशेन्द्रमालिति विज्ञाप्य वत्सस्वाहनं दिनकृतभाव्य स्वामिं सर्वजगन्नाथ यावत् बिम्बप्रवेशनं तावत् गं प्रीतिभावे सर्वशक्ति समन्वितः सर्वैश्वर्य समायुक्त वेदाच्च प्रबन्धिः காணுகின்ற அந்த அருளை உங்களுக்கு இறைவன் கொடுத்திருக்கின்றான். அந்த வகையிலே இப்பொழுது பஞ்சாராத்தி காட்டப்பட்டு கலசம் சாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அதனை தொடர்ந்து அரோகரா என்ற அடியவர்கள் நம்மளுடைய திருவுருவமானது ஐஸ்வர்யங்களை வணங்கி அருளாட்சி செய்வதற்கு அதனை அந்த அன்னையினுடைய கருவறையிலே அம்பாள் பணங்களை நாங்கள் கொடுத்தாலும் இந்த காட்சியை இப்பொழுது காண முடியாது. அப்படியான எடுக்கும் நிகழ்வு நடக்க இருக்கின்றது. அதனை தொடர்ந்து யாகசாலையிலே தொடர்ந்து யாக பூஜைகள் நடைபெறும் நிகழ்வுகளிலே எண்ணெய் காப்பு
நான் ஆரை என்று தனிப்பட கூற முடியாது, ஞாபகத்திலும் வராது என்று சொன்னால் குடல் களைத்திருக்கின்றது, மகாபிஷேகம் இருக்கின்றது, தொடர்ந்து 12 தினங்கள் மண்டலாபிஷேகம் நடைபெற இருக்கின்றது. நீங்கள் எல்லோரும் இந்த 12 தினங்களும் வருகை தந்தால் நல்ல விடயங்களை அறியக்கூடியதாக இருக்கும். நீங்கள் எப்படி என்றால் இப்ப பெரிய கோயில்களுக்கு போனால் தான் அறிவு வருமானு நிற்கிறது. நீங்க எல்லாரும் இந்த வைரவர்கிட்ட இந்த 12 தினங்களும் வந்தீங்கன்னா நீங்கள் நல்ல மனிதராக வருவதற்கு வாய்ப்பு கிட்டும். இப்பவும் நல்லவர்களா பெருமானுடைய சார்பிலே பொன்னாடை பொறுத்து அவருக்கு இந்த வைரவ பெருமானுடைய உபசாரம் வழங்கப்பட்டு அவர் ஆசிகளை பெறுகின்ற நிகழ்வு இப்பொழுது நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது. பெருமானுடைய சார்பாக ஆலயத்தின் சார்பாக உபயர்கள் சார்பாக இந்த கும்பாபிஷேகத்தின் சிறப்பிலே பெரும்பங்காற்றிய அந்த சிவாச்சாரியார்களுக்கு பொன்னாடை பொறுத்து இருந்த எங்கள் அன்பிற்கும் மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய திலகேஸ்வர குருக்கள் ஐயா அவர்களுக்கும் உபயாரர்கள் சார்பாக பொன்னாடை கழிதாரு. அப்ப அண்ணா வந்து நின்று செய்கின்ற பொழுது எனக்கு ஆறுதலாக இருக்கும். அவர் நிறைய வேலைகளோடு இருந்து மௌனியால இருந்து இங்கே வருகிறது இந்த கும்பாபிஷேகத்தை நிறைப்படுத்திய அவருக்கும் அந்த இறையருள் கிட்டி திருவருள் அவருடைய ஆசியமங்களை கிட்ட வேண்டும் என்று எண்ணிக்கொண்டு அடுத்ததாக தெய்வீகம் நிறைந்த இவ்வாலயத்தினுடைய மகா கும்பாபிஷேகத்தை பிரதம குருக்களாக இருந்து நிறைவு செய்த கிரியாக்கிரம ஜோதி, கிரியா வித்தகர், வித்யாசாகரம் போசித்து எல்லோருக்கும் நல்லாசிகளை வழங்குமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றோம். அனைவரும் குருக்களை அவர்களிடம் வருகை தந்து விபூதி பெற்று அருளாசி வருமாறு அன்போடு வேண்டிக் கொள்கின்றோம். அடுத்ததாக இந்த கும்ப ஆலயத்தை புனர்நிர்மாணம் செய்து அழகுற ஆகம சிற்பங்களுக்கு அமைய விரைவாக இந்த ஆலயத்தை கட்டி முடித்து இந்த கும்பாபிஷேகத்திற்கு பெருமை சேர்த்த எங்களுடைய வடமாட்சிக்கு மட்டுமல்ல யாழ்ப்பாணத்துக்கு பெருமை சேர்த்த அராணி உரிமை கிடைக்கும். அது ஆனால் ஆசாரியார் ரவி அவர்கள் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், இந்தியாவில் இருந்தால் நாங்கள் ஆசாரிமாரை போட்டி வரதனையா குருக்கள் ஐயா அவர்களை ஆலய பொதுமக்கள் சார்பாக சபேச குருக்கள் ஐயா அவர்கள் பிள்ளையார் கோயில் ஆலயம் இன்னும் அந்த கோயில் வேல முடியல ராஜகம்பீரத்தோடு அந்த எத்தனையோ கோடி, சாதாரணமா 5 கோடி 10 கோடி இல்லை, பல ஆயிரம் கோடி செலவிலே பிரம்மாண்டமான முறையிலே கக்கராவை பிள்ளையார் ஆலயத்தை கட்டி கொண்டு தருவார். மிச்ச காசை போட்டு கட்டுவார். எங்கேயாவது இருக்கிறோமா அப்படி? நீங்கள் அறிய காசு பணம் தொட்டு மணிமணி என்று இந்த உலகம் சென்று கொண்டிருக்க ஒரு தொழிலாளியாக இருந்து பல ஆலயங்கள் எனக்கு தெரிய வறுமைப்பட்ட ஆலயங்களை எல்லாம் பெருநிதிகளை செலவழித்து சரியான முறையிலே செயற்படக்கூடிய நல்லொரு சிவாச்சாரியர், நல்லொரு ஆசாரியார் எங்களுடைய பிரதேசத்திலே அல்வாயிலே வந்து இருந்தது என்பது எங்களுடைய அல்வாயிலே இருக்கின்ற நாங்கள் பெருமைப்பட வேண்டும். ஒரு சிற்பாசாரியார் இருப்பது என்பது சாதாரண விடயம் அல்ல. அராலியிலே இருந்து வந்து இங்கே அல்வாயிலே கொடி கட்டி பறக்கின்றார், அந்த அல்வாயில இருக்கிற ஒருத்தருக்கும் தெரியாது. அதான் துரதிஷ்டம். அப்படியான ஒரு பெரும் ஆச்சாரியாரை தெரிவு செய்த
அப்படியான இந்த ஆசாரியார் அவர்களையும் நாங்கள் இந்த வேளையிலே உபயாரர்கள் இந்த அடியவர்கள் தொண்டர்கள் குருமார்கள் சார்பாக இந்த கௌரவிப்பை இந்த வேளையிலே வழங்குவதில் நாங்கள் பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றோம். அரஹர நம பார்வதீபதையே. குருவர்களும் உங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டும் என்று நல்ல ஆசைகளை கூறும். விது அவர்களும் ஒரே பாட்டாக படித்துக் கொண்டிருந்தார் 3 நாட்கள். பக்தி பாட்டெல்லாம் சினிமா பாட்டுகளை படித்து தான் வேலை செய்து கொண்டிருந்தார். அவருக்கும் நல்ல ஆசைகளை கூறு. இவருக்கும் பெரிய ஒரு கதை இருக்கின்றது. நான் அதை மக்களை சொல்ல விரும்பவில்லை. அவரும் ஒரு சிறுத்தார், ஒரு நல்ல மனிதன். அவர்களுக்கும் இந்த வேலையில் நன்றிகளை கூறு. இந்த சுதன் அவர்கள் இந்த ஆலயத்தை அழகுற வயரிங் வேலைகளை செய்து ஒளிகளை மிளறவிட்ட ஒரு நல்ல நண்பர். கதைத்து பேசி நாங்கள் எல்லாவற்றையும் இந்த சூழ்ச்சி அங்கே மாற்றணும்னு சொன்ன உடனே மாற்றினவர். அப்படி ஒரு கேட்டு சொன்ன உடனே செய்கின்ற அந்த பண்பவர்களும் இருக்கின்றது. அவர்களுக்கும் இந்த ஆசைகளை கூறி இவர் பாவம் நாங்கள் சாப்பிட்டுட்டு கொடுக்கிறதே அவர் வேண்டுவர். சஜித் அவர்களுக்கும் இந்த வேளையிலே நன்றிகளை கூறி சாஹிப் அவர்களுக்கும் நல்ல ஆசைகளை கூறி இந்த கும்பாபிஷேகத்தின் திருவருள் கிட்ட வேண்டும் என்று ஆசைகளை கூறுகின்றோம். நல்ல பேர் தான். அவருக்கும் இந்த வேளையில இறையருள் கிட்ட வேண்டும் என்று வேண்டிக்கொண்டு பிரதேசமாக அந்த மீன்பாடம் மட்டக்களப்பு மாநகரம் இருக்கின்றது. எங்கள் அன்பிற்கும் மதிப்பிற்கும் உரிய மரியாதைக்கும் உரிய ஆனந்தன் அவர்களையும் அவருடைய துணைவியார் அவர்களையும் இந்த வேளையில நாங்கள் நல்லாசிகளை வழங்குவதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றோம். இது பிரதான குருக்கள் அவர்கள் ஆனந்தன் அவர்களுக்கு என்னென்னு சொன்னால் இந்த கும்பாபிஷேகத்திலே எங்களோடு சேர்ந்து இணைந்து இந்த கும்பாபிஷேகத்தை செய்வதற்கு ஆதாரமாக இருந்ததினாலே குருவர்களும் திருவர்களும் கிடைத்து அவரையும் இந்த வேளையிலே பொன்னாடை போட்டு கௌரவித்து அவருக்கும் நல்ல ஆசைகளை வழங்குவதிலே பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றோம். அதே போல காலங்கள் சென்றிருந்தாலும் பாருங்கள், நாங்கள் உயரப் போகின்ற பொழுது எல்லாவற்றையும் மறந்து விடுவோம். கீழே இருக்கேதான் அண்ணன் தம்பி மச்சான் மாமன் என்ன கொண்டாடுவோம். வசதி வாய்ப்பு வந்துவிட்டால் உலகத்தில் அண்ணன் தெரியா தம்பியும் தெரியா ஊரும் தெரியாது ஒருதான் இருக்குமே மறந்துடுவோம். இது இயல்பு, மனிதனுக்கு இருக்கிற குணம் தானே. நான் நேற்று சொன்னேன், மனிதனுக்கு இந்த குணங்கள் இருக்கும். ஆனால் இருக்கின்ற உயரத்தில் இருந்தோட கீழே பார்ப்பவன் தான் உண்மையான மனிதன். மேல என்ன கீழே பார்க்க வேணும், எப்படி பார்க்க வேணும்? கருணையோடு பார்க்க வேண்டும். நான் இந்த இடத்துல இருந்தேன், அந்த சிந்தனையோடு பார்க்க வேண்டும். அப்ப இவர் இந்த ஆலயத்தை கட்டுகின்ற பொழுது, இந்த பாலசாபனத்துக்கு வந்த பொழுது, அப்பொழுதுதான் அவருடைய வரலாறை எனக்கு சொல்லுகின்ற பொழுது அவர் எப்படி இருந்தவர், இப்படி ஆனார், எப்படித்தான் வந்து அவருடைய நிலைக்கு அவர் எங்கேயோ கட்டி இருக்கலாம், கோயிலை எங்கும் கட்டி இருக்கலாம். எங்கள்கிட்ட ஒரு 10 கோடி ரூபாய் காசு நடத்துகிற கருத்து கொண்டு சொன்னா கட்டிடுவோம். ஆனால் இந்த மாலசந்தி கிராமத்திலே தான் தவண்டு இந்த ராணுவ பிரச்சனை காலங்கள் எல்லாம் இந்த ரூமிலே படுத்திருந்தது, தான் விளக்கு வைத்தது, பூ சாத்தியது, பூ ஆஞ்சது, இப்படியாக பல பணிகளை நினைவிலே வைத்திருந்தார். அந்த நினைவுதான் இன்றைக்கு ஆலயமாக வந்தது. நாங்கள் எல்லாம் எங்களோட கோயில்கள் எல்லாம் இவ்வளவு சாப்பிட்டு இருப்போம். உங்களோட கோயில்கள் எல்லாம் நாங்கள் இத்தனை நாங்கள் கோயில் நினைக்கிறோம். நினைப்பது குறைவு, நினைப்பது வாய்ப்புகள் குறைவு. ஆனால் சிந்தனைகளிலும் நல்ல சிந்தனை. இப்போ வெளிநாட்டுக்கு போனால் உங்களுக்கு வெளிநாட்டுக்காரன் என்ன செய்யணும், ஒரு கல்யாணம் காசு இல்லை, வீடு கட்டு ஒரு காணி பண்ணுறது, அவ்வளோ அதோட ஃபினிஷ் கேம் ஆல் அவுட். ஆனால் இந்த சிந்தனையானது அவர் தனக்கு செய்யவில்லை. இந்த ஆலயம் எத்தனையோ ஆண்டுகள் இருக்க போன்றது, இவ்வளவு காலங்கள் தெரியாது. ஆனால் இந்த ஆலயத்திலே நான் இரவு பார்க்கின்ற பொழுது 12 மணி, 1 மணி, 2 மணி, 3 மணிக்கெல்லாம் வாகனங்கள் வந்து 2 தேங்காய் உடைச்சு கற்றம் எடுத்துட்டு போகுது, இந்த குடும்ப வாகனங்கள். நான் அப்பொழுது முருகண்டியிலான்னு பார்த்தால்
பெரிய கண்டெய்னர் எல்லாம் வந்து நிற்குது ராத்திரி இரவையில வந்து நின்று கற்பூரம் கொளுத்திட்டு போகின்றார்கள். யோசிச்சு பாருங்க, எல்லாரும் பிரத்தியாக. அப்ப அப்பொழுதுதான் யோசிச்சேன், இந்த பைரவருக்கு ஒரு சாணித்தியம் சாக்திகம் இருக்கின்றது. இருந்தபடியால் தான் அங்கு அவர் இந்த ஆலயத்தை கட்டுகின்ற அந்த பணியை, அந்த சிந்தனையை அவர் அந்த நிலையிலே கொண்டு போய் விட்டவர் வைரவ பெருமாள். அவரை விட வசதியானாக்கள் நாங்கள் எல்லாம் குறைஞ்சாக்கள் நினைக்கிறீங்களே, நானெல்லாம் குறைஞ்சால் நினைக்கிறீங்களே, நாங்களும் செய்வோம், ஆனால் செய்ய மாட்டோம். ஆனால் அவர் செய்திருக்கின்றார். இதுதான் அந்த பெருமை. ஏன் இதை இந்த இடத்தில் அவரை பெருமை அப்படியல்ல, நல்லதை யார் செய்தாலும் நாங்கள் அவர்களை கரம் தூக்கி சிறந்தாழ்த்தி வணங்கத்தான் வேண்டும். இந்த உலகத்தில் யார் நல்லதை செய்தாலும் இந்த அடியாருக்கு நாங்கள் செய்கின்ற பொழுது நீங்கள் யோசிச்சிருப்பீர்கள், என்ன கோயில் குருக்கள் இருக்கத்தக்கதாக அடிப்படையில் எல்லாரையும் கூப்பிடுறார் குருக்கள் என்று நீங்கள் அதெல்லாம் நினைப்பீர்கள். பிரதான குருக்கள் கூட நான் கடைசியாகத்தான் அந்த உபச்சாரத்தை பற்றி. என்ன காரணம்? நாங்கள் லேட்டாக வந்தாலும் லேட்டஸாக தான் நாங்கள் இருப்போம் எங்களுடைய செயற்பாடுகள். அதே போலதான் அவருடைய நல்ல சிந்தனையானது இந்த மக்களுக்கு, இந்த கிராமத்துக்கு பெருமை சேர்க்கக்கூடிய வகையிலே இந்த ஆலயம் பிரமிக்க முறையிலே சாஸ்திரங்களுக்கு அமைய நல்ல முறையிலே ஆலயம் கட்டப்பட்டிருக்கின்றது. அப்ப இந்த ஆலய வழிபாடு யாருக்கு என்று சொன்னால், இந்த கிராமத்திலே போகின்ற வருகின்ற வாழ்கின்ற அனைவருக்கும் வழிபாடு செய்வதற்காக கட்டப்பட்டிருக்கின்றது என்பதை உங்களுடைய மனங்களிலே நிலைநிறுத்திக் கொள்ள வேண்டும் எல்லோருமே. ஆகையினாலே இந்த தெய்வீக பணியை செய்ததனாலே குருவாக இருந்து அவருக்கு நல்லாசிகளை கூறி அவருடைய பணிகள் சிறக்க வேண்டும், பல பணிகளை அவர் செய்ய வேண்டும். அவரை போல இவருக்கு நாங்கள் பொன்னாடைய போர்ப்பதை இந்த இடத்திலே சொன்னது காரணம், இவரை போடி இன்னொருத்தர் வர வேண்டும். பிரபாகரன் போனால் இன்னொரு பிரபாகரன் வர வேண்டும். இறந்த இல்லையென்று சொல்லி நாங்கள் இருக்கக்கூடாது. 1000 பிரபாகரன் உருவாக வேண்டும். அப்படித்தான் ஒரு ஆலயத்தை ஒருத்தர் கட்டியிருக்கிறார் என்று சொன்னால் நீங்களும் ஆலயங்களை கட்ட வேண்டும். நல்ல தர்ம காரியங்களை எல்லோரும் செய்ய வேண்டும். பணத்தை வச்சு கொண்டிருந்தா பணம் உங்கள்கிட்ட வராது. உங்களுக்கு தெரியும், இடுகாட்டில போய் நிக்க தெரியும், அண்ணன் வரான், தம்பி வரான், மனசு வராது, பிள்ளை வராது, குட்டி வராது, சொத்து வராது, சுகம் வராது, ஒன்றுமே வராது. ஐயோ உண்டாலும் வரையிலாத நான் போகத்தான் வேணும். இதுதான் இந்து மதம் சொல்லுகின்ற சிறப்பு. இருக்கின்ற பொழுது சிறப்புகளை ஆர் செய்கின்றானோ, சிந்திக்கின்றானோ அவன் தான் இந்த உலகத்திலே பிறந்த பலனை அடைகின்றான். சொத்தை சேர்ப்பவன், சுகத்தை சேர்ப்பவன், பொருளை சேர்ப்பவன், புகழை சேர்ப்பவன், அவன் இந்த வையகத்திலே தீங்குகளை செய்துத்தான் போக முடியும். ஆனால் நல்லதை செய்துட்டு போகின்றவன் அவன் செல்லுகின்ற இடங்கள் எல்லாம் நல்லதே நடக்கும் என்று கூறிக்கொண்டு நேரங்கள் போய்கொண்டிருக்கின்றன. இந்த குருவாசியின் நல்லாசிகளையும் கூறி அவர்கள் பணி சிறக்க வேண்டும். அவர்கள் ஆயுள் ஆரோக்கியத்தோடு சிறப்புகளோடு அவர்களும் நாங்களும் எல்லோருமே நல்வாழ்வை வாழ்வதற்கு இந்த ஆலடி நாமம் கொண்டு பெருநாமம் கொண்டு ஆலசந்தி பெரும் பிரதேசத்திலே பெரும் அருளாட்சி செய்வதற்கு அமைந்திருக்கின்ற அந்த வைரவ பெருமான் திருவன் எல்லோருக்கும் கிடைக்க வேண்டும் என்ற நல்லாசிகளை கூறி செல்லக்குமார் சுரேஷ் அவர்களை இந்த வேளையிலே பொன்னாடை போர்த்து குருவாக இருந்து அவர்களை காசி வழங்குவதில் அடியேனும் பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். அரகர நம பார்வதி பதையே. மெய்யடியார்களே, அடியார்கள் அடுத்ததாக குருவாசியை பெற்று செல்லுமாறும் உங்களை அன்போடு வேண்டிக் கொள்கின்றோம். நிரஞ்சனையா அவர்கள் இங்கே மண்டபத்துக்கு வருகிறமாறு வேண்டிக் கொள்கின்றோம். அவரை நான் விழுந்து கும்பிட வேணும், ஊனூலும் குடும்பியும் விடாது. அவரை நான் நெச்சதை அப்படியே செய்ய மாட்டான்.
Thank you.
पूजा सते भवन्तो महन्तो अनघरन् अस्मन्नोवादे वेल्लमाम्बादये स्मितविघ्नेश्वर सामुण्डें पादवेशत्रपादः ज्ञानभैरवेश्वर सुब्रह्मण्य परमेश ऐश्वर्य महालक्ष्मीकाय महाकुम्भाभिषेक महाभिषेक मानसिद्धमान प्रार्थनार्थं धने धने धनघनवस्सु वागनादे लक्ष्मी कटाक्षे अभिवृद्धिरस्तु वन्दनवचनं अय्या मामा आयुष्मान भगवान मंगले मंगले भगवान आयुष्मान
वीणागानमगत्ते से उत्तर दिक्पागे मालिसन्धिरामाङ्गितलावण्य पुण्यव्रातनमघच्चेद्रे
ब्रह्मणस्पतराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन् ओदिभिस्सीदसादनम् हरिः ॐ स्वामी भवराध चतुर्वेदगानश्रवणप्रियाय चतुर्वेदघोषं नमसार्ग श्रीगुरुभ्यो नमः ॐ अग्निमेहेले पुरोगितं यज्ञस्वदेवमर्तकं गोताहारं रत्नदातमं हरिः ॐ इषेद्भोजेद्भावादवस्तु संयोरविट्रुबन्धुनः हरिः हरिः ॐ स्वाहा प्रदक्षिणविधिः सहस्राणि सर्वाङ्गिरो यज्जत्कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भोदवाराधनम् विद्यापराप्रयुक्ताः सर्वे दोषाः सत्येव सान्दतमा पूजादिदीपबन्धो महात्तोरनुग्रहन्तो असदे बाल्यस्य ध्यानमा शंभो शिव शंभो स्वयंभो भो शंभो शिव शंभो स्वयंभो भो मम भवसागर तारक गंगाधर शंकर करुणाकर मम भवभीता सर्वेदा सर्वेशा भो शंभो शिव शंभो स्वयंभो शिव शंभो स्वयंभो मंग இருள்பணி மங்க மயிலரி இனவருளன்பு மொழிய கடம்பு வினதகமும் அடிபாட கரிமுகனும்பி குடிகொண்டு திகழ நடந்தேதமையின அரசியிடங்குள் முழுவுடையந்தை அமலன் மகிழ விநாயக பெருமானுடைய பூஜைக்கும் பாலசுப்ரமணிய பெருமானாக விளங்குகின்ற
கந்தசுவாமியானவர் அதனை தொடர்ந்து பூமிக்கு இன்னும் சில நொடிகளிலே அந்த வைரவ பெருமானுடைய மகா கும்பாபிஷேக பூமி அபிஷேகம் நடைபெற இருக்கின்றது. கனவானது அடியவர்களே, வாழ்நாளிலே நாங்கள் கிடைக்கப்பெற்ற தவப்பயன்களினாலே கிட்டிய இந்த மகா கும்பாபிஷேகமானது பக்தியினாலும் எண்ணங்களினாலும் धनविन्द्रो बृहस्पतिर्वरुणं तरमस्तु ते वैनधेय धवलधरहां सुगगन्तमाल्यसोपे भगवति गणि याजीय संपगपुन्नागमल्लिका
ओम श्रीं क्रीं आं क्रों स्रों जरलमसस सोहम हंस सोहम अस्य प्राणः इक प्राण जीव इगस्त्रः सर्वेन्द्रियाणि वाक्मन चक्षु श्रोत्र जिह्वा प्राण प्राण वाक्पादपाणि माधुर्वत्त मांसरूढ नेनाति मध्यासु सहंगार सिद्धात्मने इहैव आगत्य सुगन्धनं दिष्टं स्वाहा गं कंबयतं भज चेतस्य वदनामजगन्नं यमामेन्द्र जगन्नाथ यावत् पूजितन्द्रपदानं दावत्तं वैवावे बिम्बेस्मिन् सन्निधिकवा विज्ञाप्य स्वाहारात्यं द्वाभ्यानि हरान्तस्तानि सुखान्तकानि नागीकृते नाभूमिकानि नागैकया नागौनेत्रं महाविहारे वेणेन आनरि श्री ज्ञानवैरवं शान्तं सायुं समानं
ஜாலசாலைக்கு முன்னதாக வந்து தருமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றோம். இப்பொழுது அந்த ஆலயத்தை இங்கே வருகை தருமாறு அன்போடு கேட்டுக் கொடுக்கணும். ஆனந்தன் அவர்களை வழிபாடுகள், பிரார்த்தனைகள், வேள்விகள், ஆலய வழிபாடுகள் எல்லாம் இந்த நாட்டிலே இந்த கர்ப்பாபரணம் சொல்லப்பட்ட புன்னாலை கட்டுமாறையிலே மதுரை மீனாட்சி அம்பாள் என்னும் ஆலயத்தை முன்னுதாரணமாக இலங்கை திருநாட்டிலே அந்த ஆலயம் அமைந்து கொண்டிருக்கின்றது. பங்குரமாக வந்த கும்பாபிஷேகம் நடைபெற இருக்கின்றது. அப்படியான பெரும் பணிகளை செய்து கொண்டிருக்கின்ற எங்கள் அன்பிற்கும் மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கு உரிய எங்கள் இந்த திருவாரூரியத்துடைய தலைவர் நெல்லையீஸ்வரன் கோவில் அவர்கள் இந்த கும்பாபிஷேகத்தை சிறப்பிப்பதற்காக இங்கே வருகிறார். அவரை வருக என வரவேற்று அவர் இந்த கும்பாபிஷேகத்துடைய சிறப்புகளிலே ஒரு சில நேரம் எங்களோடு இணைந்து இந்த கும்பாபிஷேகம் पूर्वं गो पूजा सदस्यनाथि कर्म करिष्ये संगत व्यापक गन्धं लेपदेव कृत्वा मस्तकानि पादान्तं ओम ईशानाय नमः पूजाय नमः घोराय नमः वामदेवाय नमः शुद्धगाराय नमः कृतये पत्राकपिलाय नमः सरस्वती सुरभिकपिलाय नमः सिकायां पुष्टं गंगा सरस्वती
पादेषु धर्मदेवाज्य स्कन्धोदरे त्रिसूर्यहौ उच्चाग्ने सर्वतीर्थानि सकलाराधनैः सुचिरं गोदेव्यै नमः सकलाराधनैः सुचिरम् लक्ष्मी जपत्यो अघोरास्ते पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम् अस्मिनो व्याप्तं विष्टं मनुषाण अमुं मनुषाण सर्वं मनुषाय नमः गौः आगावो वनुन्दभद्रवणिञ्च सीदन्तगो श्रयतस्मै प्रजापति पुरुरूपासुः प्रयत्नं सद्गोणदेवताभ्यो नमः ब्राह्मणः यदग्निं पूर्वकं करैन्दिरा अग्निहोत्रं भागनयेनैवैनं प्रणयनागं शुभान्सुर तसास्यां विद्वानालेहि पतिमेकादशं कृति ॐ सुमङ्गलीभ्यो नमः राजा ध्रुवन्दे राजा वरुणो ध्रुवं देवो बृहस्पतिः ध्रुवं विनादौ सुरप्रोक्तो मेधां तेज प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिनस्य जपदस्य महेश्वरः ॐ गुरुभ्यो नमः जयमान् सर्वस्याब्दे सर्वस्य सर्वेभ्यः सर्वेभ्यो देवताभ्यो नमः निवेद्य नीराजनम् भैरव பெருமானுடைய இந்த மகா கும்பாபிஷேக விழாவிலே பைரவ பெருமானுடைய கும்பாபிஷேகம் நடைபெற்ற இந்த சரணத்திலே இந்த கர்ப்பகிரகமானது மூடப்பட்டுள்ளது செய்திடும் நீண்ட மாகலவின் பிணி நீக்குமே அட்டமூர்த்தியராகிய அப்பனே அரிய நான் மறை ஒதிய நாவலோ பெரியவான் புறம் சுதலை புறணியதுகெல்லாம் ஆக்கந்தன் பொழில் சூழ்மறைக்காரரோ ஆர்க்கும் காண்பரி அடிகளுமை நீக்குமே ஆறு சூடும் மணிமறை காடரோ கூறுமாதுமைக்கு இந்த குலவெருமான் இந்த மாறிலா கரவங்களி நீக்குமே சுண்ணவன் பொடி பூசும் சுமண்டரோ பண்ணினால் உமை காணக்கதவினை திண்ணமாக திறந்தருள் செய்வினே அரக்கனை விரலால் அடத்திட்ட நீர் இரக்கம் ஒன்றீர் எம்பெருமானீர் சுரக்கும் புன்னைகள் சூழ்மறை காடரோ சரக்க இக்கரவம் திறப்பிம்மினே ஓம் ஸ்வேத சபதினாமயகம் ஹிதைனே வஜயாமசி ராமஸ்வம்போ சஜத்வா சுரோம் கதான் தீரசே अस्य देवदेवस्य चामुण्डाम्बिकायै विषमेद आनड ज्ञानभैरवेश्वर स्वामिन् द्वार कपाट उत्थापन शुभमुहूर्तो श्री भवन्तः महान्तः கொஞ்சம் ஆற விட்டு ஆக்களை பார்த்து
தம்பி மண்டபடியால் வாங்க கொடியை கடைக்கு போட்டு போகணும் अस्य देवदेवस्य चामुण्डाम्बिका समेत ज्ञानभैरवेश्वरस्य महाकुम्भाभिषेके अनन्तरं धर्मद्वय अवरोहणकाल शुभमुहूर्तोऽस्ति भवन्तः महान्तः निगृह्णन्तु நவகுண்டமாக அல்வாய் குமலடி பிள்ளையார் ஆலயம் 2 முறை கும்பாபிஷேகம் செய்த பெருந்தகை, அல்வாய் கப்பலாபத்தை பிள்ளையார் ஆலயம் 2 முறை செய்த பெருந்தகை, அதே போல சக்கோட்ட பிள்ளையார் ஆலயம், அதே போல திக்கம் துந்தாவத்தை ஸ்ரீ சித்தி விநாயகர் ஆலயம், இப்படியாக பன்முகம் கொண்ட பல கும்பாபிஷேகங்களை வடமராட்சியிலே நடத்தி இருக்கின்றார். அது மட்டுமல்ல, இலங்கை திருநாட்டிலே ஒரு வருடத்திலே 15 கும்பாபிஷேகங்களை நடாத்தி கொண்டிருக்கின்றவர், செய்கின்றவர் குருக்களாக இருந்து எங்களுடைய குருமார்களிலே தனக்கென ஒரு தனித்துவமான நிலைகளை எங்களுடைய சமூகத்திலே நிலைநாட்டி தனிச்சிறப்பை பெற்ற எங்களுடைய அன்பிற்குரிய ஜெகதீஸ்வர குருக்கள் அவர்கள் இங்கே வருகை தந்திருக்கின்றார். அவர் இந்த கும்பாபிஷேகத்தினுடைய சிறப்புகளை பற்றி ஒரு சில வரிகளை வழங்குமாறு அன்போடு அந்தமகற்றும் அனந்த குணப்பரப்பும் எவன் பால் உதிக்குமோ, எந்த உலகம் எவனிடத்தில் ஏண்டிருந்து சுரக்குமோ, சந்தமறை ஆகமங்கள் கலைகள் அனைத்தும் எவன் பால் தகவருமோ, அந்த இறையாம் கணபதியை அன்பு கூற தெய்வீக அருள் நாளாக அமைந்திருக்கின்ற இந்த நன்னாளிலே மந்திர உச்சாடன நிகழ்வுகளை செய்கின்ற குருமார்கள் எல்லாம் கடந்த 3 தினங்களாக இங்கு இந்த மூலாரியத்திலே எழுந்தருளி இருக்க வேண்டும் என்று அவர்கள் மனதிலே வைரவ பெருமான் தோற்றுவிக்க அவர்களே பிரதிநிதிகளை கொண்டு உங்கள் அனைவரது ஒத்துழைப்போடும் ஆலயத்தை அமைவு செய்து மகா கும்பாபிஷேகத்தை நிறைவு செய்திருக்கின்றார்கள். இங்கு அழகுற யாகசாலை அமைக்கப்பட்டு வடமராட்சியிலே பல ஆலயங்களிலே தெய்வீக பணிகளை செய்கின்ற ஆற்றல் மிக்க தெய்வீக பணியை சிந்தனையாக கொண்டு இயங்குகின்ற
புகவரத குருக்கள் ஐயா அவர்கள் வரதன் ஐயா அவர்களினாலே அவர்களுடைய திருக்கரத்தினாலே கும்பாபிஷேகம் செய்யப்பட வேண்டும் என்ற தெய்வீக நியதிக்கமைவாக தெய்வம் விரும்பாமல் வைரவர் விரும்பாமல் நான் கூட இன்று வர முடியாது, வர முயற்சித்தாலும் முடியாது. வைரவ பெருமான் விரும்பி அழைக்க வேண்டும். அந்த அமைவுக்கு ஏற்ற வகையிலே இன்னாருடைய கரங்களினாலே இந்த முகூர்த்தத்திலே அவருடைய மந்திர உச்சாடனத்தோடு செயற்பாடோடு மந்திரம் கிரியை பாவனையோடு கும்பாபிஷேகம் தனக்கு செய்து வைக்க வேண்டும் என்று வைரவ பெருமான் விரும்ப புகவரதன் ஐயா அவர்கள் தன்னை சிவோகம்பாவ நிலையிலே இருந்து இந்த கும்பாபிஷேகத்தை தன்னுடைய தமையனார் சூழவே சிவாச்சாரியர்களினாலே செய்யப்பட்டிருக்கின்றார். இந்த அருட்பணியினுடைய பூரணமான பலன் கும்பாபிஷேகத்தை 3 நாட்களும் தரிசித்த அடியவர்களுக்கும் திருப்பணிகளை செய்தவர்களுக்கும் தொண்டுகள் பல செய்தவர்களுக்கும் இன்னும் கூடவே பெருநிதிகளை வழங்கி குருமார்களிலே சாதக ஆசிரியர், சாதகம் என்று சொன்னால் எங்களுக்கு குருவானவருக்கு சாதகமாக இருப்பதுதான் சாதக ஆசிரியர். அதே போல இந்த கும்பாபிஷேகத்திலே சாதகமாக இருந்து உண்மையிலே யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து காலை மாலை 2 நேரமும் வருகை தந்து சிறந்த முறையிலே தன்னுடைய பணிகளை சிறப்பாக செய்து கொடுத்தார். அந்த வகையிலே பிரணவர் அவர் என்னுடைய 3வது கும்பாபிஷேகத்திலே கலந்து கொண்டிருக்கின்றார். தொடர்ந்தும் பல கும்பாபிஷேகங்களுக்கு அவர் என்னோடு பணியாற்ற வேண்டிய நிலைகள் இருக்கின்றது. அந்த வகையில் தன்னுடைய இளம் வயதிலே யாழ் மாவட்டத்திலே தனக்கொரு தனித்துவமான சாதகத்தை நிலைநிறுத்தி இந்த குருமார்களோடும் சேர்ந்து இயங்குகின்ற ஒரு பணிவு கனிவு ஒழுக்கங்கள் இருக்கின்றது. அது இருக்கின்ற காரணத்தினாலே அந்த சிறப்பு அவருக்கு கிடைத்திருக்கின்றது. அந்த வகையில் சாதக ஆசிரியராக இருந்து இந்த கும்பாபிஷேகத்தை எங்களோடு இணைந்து நடாத்திய பிரணவ ரூப குருக்கள் அவர்களுக்கும் இந்த வேளையிலே ஞான பைரவ பெருமானுடைய திருவருள் கிட்ட பிரச்சனையில் நாங்கள் எங்களால் எவ்வளவு செய்யலுமோ செய்திடலாம் என்று சொல்லி திலகேஸ்வர குருக்கள் அவர்கள் நன்றி நாங்கள் மறக்க முடியாது. ஏனென்று சொன்னால் இந்த கும்பாபிஷேகத்துக்கு முதலே அவரோடு தான் நான் கதைத்திருந்தேன். இன்றைக்கெல்லாம் கும்பாபிஷேகம் பல இடங்களில் நடைபெறுகின்றது. மறக்காமல் தன்னாலே இப்போ ஒரு அலங்கார திருவிழா செய்து கொண்டிருக்கின்றார். செய்து கொண்டால் இந்த கும்பாபிஷேகத்தில் மிகவும் சிரமமான வேலை இருந்தாலும் தன்னுடைய பணிகளை செவ்வையாக செய்திருக்கிறார். எங்களுடைய நெல்லியடி பிரதேசத்திலே வாழுகின்றவர் இளைய தலைமுறையிலே வளர்ந்து வந்து கொண்டிருக்கின்ற வளர்ந்த சிவாச்சாரியார் திலகேஸ்வர குருக்கள் அவர்களுக்கும் இந்த வேளையிலே நல்லாசிகளை கூறி இறையர்களும் குருவர்களும் கிட்ட வேண்டும் என்று வேண்டிக் கொண்டு அடுத்ததாக ஒலி அமைப்பினை செய்து கொண்டிருக்கின்ற ஆனந்தன் ஒலிபெருக்கி அவர்களுக்கும் இந்த வேளையிலே நல்ல முறையிலே இந்த ஒளிவாங்கிகளை எங்களுக்கு கும்பாபிஷேகத்தில் அமைத்து கொடுத்த ஆனந்தன் குழுவினர்களுக்கும் இந்த வேளையிலே நன்றிகளை கூறி வீடியோக்களை இந்த கும்பாபிஷேகத்தினுடைய நிகழ்வுகளை எல்லாம் நல்ல முறையில் நேர்த்துக்கூடி பார்க்க முடியாத நிறை செயற்பாடுகள் அவரையும் இந்த வேளையிலே நாங்கள் உண்மையிலேயே மாலை பூவில்லை மாலை இரண்டா கும்பாசம் செய்ய இயலாது. மாலையானா முதலாவதாக வரும், பூ கடைசியாகத்தான் வரும். அது அப்படியான ஒரு நல்ல தொழிலிலே தனித்துவத்தை நிலைநாட்டிய விஷயம் ஐயா அவர்களையும் இந்த வேளையிலே நாங்கள் நினைந்து வைரவ பெருமான் திருவருளுக்கு ஆளாக வேண்டும் என்று வேண்டுகின்றோம். இதற்கு மேலாலே இந்த கும்பாபிஷேக காலங்களில் இந்த ஆலயத்தை கட்டி நிறைவு செய்திருக்கின்ற தர்மகர் இந்த ஆலயத்தின் உபகாரர்களாக விளங்கக்கூடிய செல்வகுமார் அவர்கள் அவரும் அந்த செல்வகுமார் அவர்களும் அவருடைய உறவினர்களும் ஆனந்தன் அவர்களும் அம்மா அவர்களும் அவர்களுக்கு 2 பேரையாச்சு 6 குருக்கள் என்றும் தெரியாது, தெரியுமா? நேற்றிடவும் தெரியாது நான் தான் குருக்கள் என்று. எப்படி இருக்கு நிலைமை உண்மையில்? ஏன்னு சொன்னால் அவர் பிஸியாக இருந்தார். அவர் நினைச்சது அஜித், விஜய், சரத்குமார், எம்ஜிஆர் மாதிரி குருக்கள் வருவார் நினைச்சிருப்பினோம். அது தப்பு கிடையாது. எல்லோரும் அப்படி ஆசைப்படுவதானே. லண்டன் குருக்கள் வேணும், கனடா குருக்கள் வேணும், சிவில் குருக்கள் வேணும், அப்படி வேணும் என்று எதிர்பார்ப்பது அவருக்கு தெரியாது. அவர் நினைச்சது இந்த சந்திர பூசை இந்த கும்பாசத்திரம் வருகின்ற பொழுது வேறு உதவி செய்யாண்டுதான். உண்மையாகத்தான் சொல்லுவது இது நான் சந்தோஷமாக சொல்லுகின்றேன். என்னென்னு சொன்னால் உண்மையிலே என்னென்னு சொன்னால் அடிப்படையில இருந்து வேலை செய்யலாம். நான் பாயம் தூக்கி போடுவேன், கஞ்சலையை வல்லவன் எல்லாம் செய்வேன். ஏன்னா நாங்கள் நேரடியாக குருக்களாக வரவில்லை, நாங்கள் அடியிலே இருந்து வந்த நாங்கள்
ஆகையினாலே எல்லா பன்முகங்களோட நிலைகளிலும் இருந்து செயற்படக்கூடாது. இனங்காணுவது கஷ்டம். மட்டக்களப்பிலே திருப்பெருந்துறை முருகமூர்த்தி ஆலயம் கொடியேற்றத்துக்கு சென்றிருந்தேன். கிராம சாந்தி வாசாந்தி செய்து அதிகாலை கொடியேற்ற போகணும். நிர்வாகம் வந்து கேட்கிறது, ஐயா குருக்கள் தெரியல என்ன செய்ய போறீர்கள். அப்போ இது 10 வருஷம் எகோ. இப்போ நான் இப்ப வேண்டாம், 10 வருஷம் எகோ இப்படி இருந்தது. அவர்கள் கனவு கூடி காணவில்லை. ஒரு சின்ன பொடியை நான் அனுப்பி விட்டுனோம். என்னை அனுப்பின ஐயாவோட கதைச்சிட்டேன். அப்போ அவர் சொன்னவர், நீங்கள் திருவிழா முடிய நான் கதைக்கின்றேன், திருவிழாவை செய்யுங்க. கொடியேற்றி பங்குனி மாதம் உச்சவையில் கொடியேற்றி ஆசீர்வாதம் வழங்குகின்ற பொழுது பெரும் மழை புயல் காற்றோடு அடித்தது. அந்த கனப்பொழுதிலே நிர்வாகம் வந்து காலை தொட்டு கும்பிட்டது. உண்மையிலேயே நீங்கள் ஒரு தலை சிறந்த சிவாச்சாரியர், நீங்கள் ஒரு சிறுவனாக இருந்தாலும் நாங்கள் எதிர்பார்க்கவில்லை. அப்படி ஒரு அது சின்னவனாக இருந்தால் கொஞ்சம் பிரச்சனை. ஆனால் உயர்ந்து வரணும் மட்டும் சாப்பிட்றன்னு முடியாமல் கிடக்கின்றது. எவ்வளவோ சாப்பிட்டு பார்க்கணும், வளர இல்லாமல் கிடக்கின்றது. இருந்தாலும் இந்த வேளையிலே நல்லாசிகளை கனவேருக்கு சொல்ல வேண்டும், தனிப்பட உபர்தனாக சொல்ல முடியாது. ஏனென்று சொன்னால் நேரங்கள் காலங்கள் போய்கொண்டிருக்கின்றது. உங்களுக்கும் பல வேலைகள் இருக்கின்றது. எல்லோரையும்